Good evening. How are you, my dear student? I hope you are keeping well by the grace of Almighty Creator. I hope you are keeping well by the grace of Allah. I'm fine too. After a long time, now I have come to take another class for you. This class is very important. Today I will discuss with you changing sentence. It's a very important for the student of class 10, 9 and 10. This class is very important. Now I'm going to practice on changing sentence. I have written some sentence here and you are watching. Now I'm going to solve this question one by one. I hope you will listen very attentively and watch my class very attentively. Okay, let's go. Now I'm going to start. My dear student, now you are watching the first question for you. We should read books to acquire knowledge. We should read book. আমাদের বই পড়া উচিত to acquire knowledge. কি করার জন্য? জ্ঞান অর্জন করার জন্য। তাহলে তোমাদেরকে এই সেন্টেন্সটা করতে হবে কমপ্লেক্সে রূপান্তর করতে হবে। তা how you can change it complex? How I can change it complex? Can you tell me? Mr. Right, now tell me how I can change it into complex. We should read books to acquire knowledge. How can I change it into complex sentence? Yes. How? Now tell me. By. Is it correct? I must change the sentence into complex. How I can? By reading. No. You're not right. Now try. It's another way. We should read books. When you see two. Okay. এটা দ্বারা কি বোঝায়? উদ্দেশ্য বোঝায়। আমাদের বই পড়া উচিত টু acquire knowledge কি করতে? জ্ঞান অর্জন করতে। যদি এরকম থাকে যে উই শুড রিড বুক, উই শুড রিড বুক, অর্থাৎ উই প্লাস সাবজেক্টের পর শুড আছে, এরপরে রিডের পর অবজেক্ট আছে, এরপর একটা ইনফিনিটিভ আছে। হ্যাঁ, এরপরে ইনফিনিটিভ ভার্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইনফিনিটিভ ভার্ব যখন উদ্দেশ্য বোঝায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেক্স করব কি দিয়ে? সো দ্যাট দিয়ে। কি দিয়ে? সো দ্যাট। তাহলে আমরা কি লিখব? We should read books. Read books so that দিব টু এর জায়গায় কি দিব? so that তারপর সাবজেক্ট দিব প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী so that we ঠিক আছে so that we can acquire knowledge যাতে করে আমরা কি জ্ঞান অর্জন করতে পারি। It's a very simple, it's a very easy, I think. অর্থাৎ we should read books to acquire knowledge. আমাদের বই পড়া আছে, এটা সিম্পল আছে তাই না? We should read books to acquire knowledge. জ্ঞান অর্জন করতে আমাদের বই পড়া উচিত। We should read books, আমাদের বই পড়া উচিত so that যাতে করে we can acquire knowledge. আমরা জ্ঞান অর্জন করতে পারি। কমপ্লেক্স হয়ে গেল, ঠিক আছে? Now next one, books introduce us to the realm of knowledge. বই আমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দেয়। ইন্ট্রোডিউস মানে কি? পরিচিত করিয়ে দেয় টু দ্য রিলিম অফ নলেজ। রিলম অর্থ কি? অর্থাৎ জ্ঞানের রাজত্বে, জ্ঞানের জগতে বই আমাদেরকে কি করে দেয়? পরিচিত করে দেয়। নাও আই হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট প্যাসিভ। ক্যান ইউ টেল মি হাউ আই ক্যান চেঞ্জ ইট প্যাসিভ? ক্যান ইউ টেল মি? Hamim, tell me. When I ask you what about your preparation, all the times you tell me your preparation is very good, you know very well changing sentence. Oh, why are you silent today? Why are you saying again and again no sir? I don't see that you are giving right answer. What is the problem? I told you again and again you must practice this model question. When more you practice and more you learn. The more you practice, more you learn. You know, but you don't pay attention to my speech. Okay, how can change it? Books introduce us to the realm of knowledge. বই আমাদেরকে পরিচিত করে দেয়। হাউ আই ক্যান চেঞ্জ ইট ইনটু প্যাসিভ? কীভাবে আমি প্যাসিভ করবো বলো? টেল মি। First you have to identify subject, verb and object.
সাবজেক্ট ভার্ব অ্যান্ড অবজেক্ট ওকে ইটস এ অবজেক্ট ওয়াজ আজ কি এখানে আজটা হচ্ছে কি অবজেক্ট তো ফার্স্ট আমি অবজেক্টটা সাবজেক্ট করব উই এইটুকু পর্যন্ত প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না বুকস ইন্ট্রোডিউস আস কন্টেন্টস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাহলে উই নিব অ্যাকর্ডিং টু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তারপর কি দিব আমরা আর অর্থাৎ রুল অনুযায়ী প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার সময় অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয় এরপর টেন্স অনুযায়ী সাহায্যকারী ভার্ব কি হবে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ আর তাহলে আর এরপর ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল কি হবে উই আর ইন্ট্রোডিউস উই আর ইন্ট্রোডিউস বাকি কথা প্রিপোজিশন থেকে বাকি অংশ লিখব টু দ্য রিল্যাম টু দ্য রিলম অফ knowledge then কি লিখব by books it's a very easy it's a very simple but you forget it okay have you understood it okay now next one the book of great writers contain noble thoughts and great ideas. The books of great writers. Great writers means মানে মহান লেখকদের বই কন্টেনত থাকে মহান লেখকদের বইয়ের মধ্যে থাকে কি কন্টেন্ট মানে কি থাকে নোবেল থটস মহৎ চিন্তা অ্যান্ড গ্রেট আইডিয়াস এবং মহৎ ধারণাগুলো থাকে কাদের বইতে যারা মহান লেখক মানে বড় মনের লেখকদের বইয়ের মধ্যে ভালো ভালো চিন্তা থাকে এবং ভালো ভালো ধারণাগুলো থাকে তথ্যগুলো থাকে তো এটাকে আমরা কি করব ইন্টারোগেটিভ ক্যান ইউ টেল মি হাউ আই ক্যান চেঞ্জ ইট ইনটু ইন্টারোগেটিভ how I can change it doesn't are you right Mr. Hamim what's your opinion do not how can say it will be do not how you will be sure right which one is verb here in the sentence which one is verb here writers is verb it's a noun it's not a verb it's a noun which one you have to find out verb if you want to change this sentence into interrogative you have to change it into verb okay now tell me the book of great writers contain noble thoughts and great ideas which one is verb here in the sentence you have to find out verb and subject এইটুকু পর্যন্ত সাবজেক্ট দ্য বুক অফ গ্রেট রাইটার এইটুকু পর্যন্ত কি সাবজেক্ট কন্টেন ইজ ভার্ব আন্ডারস্টুড অ্যান্ড বাকি অংশ অবজেক্ট তাহলে কীভাবে করব আমরা ইন্টারোগেটিভ অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ডো নট না ভার্বের সাথে কি আসবে ইয়েস আছে তাহলে ডোন্ট কি দিব ডোন্টের সংক্ষেপে দিব না ডোন্ট তারপর দিব কি সাবজেক্ট ডোন্ট দ্য বুক of great writers isn't it yes writers then contain noble thoughts and great ideas finally integration mark কি দিব প্রশ্নবোধক চিহ্ন কারণ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে ভার্বের সাথে অ্যাজ বাই এস না যদি না থাকে তাহলে আমরা ডোন্ট দিয়ে করব ঠিক আছে অর্থাৎ ডোন্ট দ্য বুক অফ গ্রেট রাইটার্স কন্টেন নোবেল থটস অ্যান্ড গ্রেট আইডিয়াস অর্থাৎ বড় মানের লেখকদের বইয়ের মধ্যে কি মহৎ চিন্তা এবং ধ্যান ধারণাগুলো কি ধারণ করে না ঠিক আছে ইজ ইট কারেক্ট yes now see next by reading books we can enrich our mind compound you have to make it compound how can you make it compound by reading book বই পড়ার মাধ্যমে we can enrich our mind আমরা কি করতে পারি আমাদের মনকে enrich what is enrich reading what do you means by enrich enrich মানে কি
সমৃদ্ধ করা, উন্নত করা। বই পড়ে আমরা আমাদের জ্ঞানকে উন্নত করতে পারি। তাহলে হাউ ক্যান চেঞ্জ ইট ইনটু কম্পাউন্ডে কিভাবে করব? রিডিং গুড বুকস we can reading good books and we can how I can change it? our mind. We need books, good. প্রথমে আমরা কি লিখব? We read book. We Read book. read Books. read books. ঠিক আছে? We read books. অর্থাৎ এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে না, এদিকে আমরা সাবজেক্ট নিব, ভার্ব নিব, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট করব। উই রিড বুকস, আমরা বই পড়ি, অ্যান্ড ঠিক আছে, উই রিড বুকস, আমরা বই পড়ি, অ্যান্ড ক্যান অ্যান্ড রিচ আওয়ার মাইন্ড। অ্যান্ড ক্যান অ্যান্ড রিচ, উই রিড বুকস অ্যান্ড রিচ আওয়ার মাইন্ড। অ্যান্ড রিচ লিখলে অর্থাৎ সাবজেক্ট যেহেতু একই জন, ঠিক আছে। উই রিড বুকস অ্যান্ড উই ক্যান অ্যান্ড রিচ আওয়ার মাইন্ড। উই ক্যানটা আমরা দিতে পারি উই ক্যান অ্যান্ড রিচ And reach our mind. and reach our Mind. minds. We read book, আমরা বই পড়ি, and we can reach our mind, এবং আমরা আমাদের মনকে কি করতে পারি? সমৃদ্ধ করতে পারি। ইচ্ছে করলে তোমরা উই ক্যান এটা না দিলেও, মানে উই সাবজেক্ট এটা না দিলেও চলবো। অ্যান্ড ক্যান অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ক্যান না দিলেও চলবে, এইভাবে লিখতে পারবা। যেমন উই রিড বুকস অ্যান্ড রিচ আওয়ার মাইন্ডস, অথবা অর এইভাবে লেখা যায়, যেমন উই রিড বুকস অ্যান্ড রিচ আওয়ার মাইন্ড। ঠিক আছে, আমরা বই পড়ি এবং আমাদের জ্ঞানকে এনরিচ করতে পারি। কথা বুঝছো নি? যদি বাই রিডিং থাকে তাহলে আমরা এভাবে করব, ঠিক আছে, কম্পাউন্ড করবো এভাবে। এরপর কি? রিডিং বুক ইজ ভেরি গুড হ্যাবিট। ঠিক আছে, তাহলে হোয়াট এ গুড হ্যাবিট কি লিখবো আমরা প্রথমে? হোয়াট এ গুড হ্যাবিট। হোয়াট দিয়ে করবো আমরা, হোয়াট এ গুড, যেহেতু এ আছে আমরা হোয়াট দিয়ে শুরু করবো। ঠিক আছে, আর্টিকেল থাকলে আমরা হোয়াট দিয়ে শুরু করবো। হোয়াট এ গুড হ্যাবিট What a good habit. reading book is. What a good habit reading Book is. reading book reading Book is আশ্চর্যবোধক চিহ্ন। তাহলে প্রথমে আমরা কি দিব? হোয়াট। এরপর আমরা বেরি বা গ্রেড থাকলে তুলে দিব, এক্সেলেমেন্টারি করার সময় বেরি তুলে দিব বা গ্রেড থাকলে তুলে দিব। এরপর বাকি অংশ গুড হ্যাবিট। ঠিক আছে, গুড হ্যাবিট, হোয়াট এ গুড হ্যাবিট রিডিং বুক ইজ, অর্থাৎ বই পড়াটা কতই না ভালো অভ্যাস। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরপরে নেক্সট ওয়ান, তারপরে দেখো, দ্য হ্যাবিট ইজ রেয়ারলি ডিসলাইক। এই হ্যাবিটটা রেয়ারলি মানে কি? বিরলভাবে মানুষের কি অপছন্দ করে না বললেই চলে। দিস হ্যাবিট ইজ রেয়ারলি ডিসলাইক মানে এই ধরনের অভ্যাস, বই পড়ার অভ্যাসটা মানুষে কি পছন্দ করে না বললে চলে। তাহলে বই পড়ার অভ্যাসটা সবাই লাইক করে, তার মানে কি? দিস হ্যাবিট ইজ অলওয়েজ লাইকড। ঠিক আছে, আমরা লিখবো, এটার অর্থ ঠিক রেখে আমরা কি করব? হ্যাঁ বোধক করবো। দিস হ্যাবিট ইজ রিয়ালির পরিবর্তে আমরা অলওয়েজ দিব, অলওয়েজ লাইকড। অর্থাৎ এই অভ্যাসটা সবাই কি করে? সর্বদাই পছন্দ করে। অর্থাৎ অর্থ ঠিক রেখে এটা আমরা কি করব? অ্যাফার্মেটিভ করবো না। রিয়ালি মানে না বোধক, রিয়ালি মানে বিরল, অপছন্দ করে না বললেই চলে। এটার অর্থ কি? অর্থাৎ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ এনি সেন্টেন্স ইনটু অ্যাফার্মেটিভ, যদি কোনো সেন্টেন্সকে তুমি নেগেটিভ থেকে অ্যাফার্মেটিভ করতে চাও, বা অর্থকে কি রাখতে হবে? ঠিক রেখে করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে অর্থ জানতে হবে না। দিস হ্যাবিট ইজ রিয়ালি ডিসলাইক, এই হ্যাবিটটা মানে ডিসলাইক করে না বললে
চলে। তার মানে কি দিস হ্যাবিট ইজ অলওয়েজ লাইক, এই অভ্যাসটা সবাই সব সময় কি করে, পছন্দ করে। ইজ ইট কারেক্ট? Is correct. আন্ডারস্টুড? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মোর বুকস উই মোর বুক শুড বি রিড, অধিক অধিক বই কি করা উচিত, পড়া উচিত। এটা কিসে আছে? ফেসিভে, শুড বি পরে রেড, ফেসিভ আছে না, শুড বির পরে ভার্ব অলওয়েজ পাস্ট পার্টিসিপল থাকে, তাহলে আমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে। তখন সাবজেক্ট দেওয়া না থাকে, তখন অ্যাক্টিভ আমি কীভাবে করব? একটা যুক্তি সমাজের সাবজেক্ট সাবজেক্ট দেওয়া না থাকলে কীভাবে করব, মনে আছে? একটা যৌক্তিক সাবজেক্ট আমরা নিয়ে আসবো। তাহলে আমরা কি করব? কে পড়বে? মোর অ্যান্ড মোর বুক শুড বি রিড, অধিক অধিক বই পড়া উচিত। তাহলে আমরা দিতে পারি না, উই দিতে পারি না, বা পিপল, পিপল দিতে পারি, সমস্যা কি? পিপল দাও, পিপল শুড, বা উই দিতে পারি আমরা, কেমন? পিপল শুড রিড, অ্যাক্টিভে নিয়ে আসবো, রিড মোর, মোর অ্যান্ড মোর, মোর অ্যান্ড মোর, মোর বুকস, মোর অ্যান্ড মোর বুকস। এবার দেখো ফেসিভগুলো আগেরটা ফিরে আসে, এই যে মোর অ্যান্ড মোর বুক শুড বি রেড বাই পিপল, অথবা রেড বাই আস, উইও দিতে পারি, এটার জায়গায় কি দিতে পারি? উই দিতে পারি। উইও দিতে পারি আমরা, ঠিক আছে? উই বা পিপল আমরা যে কোনো একটা দিলে সাবজেক্ট হবে। যদি যদি কি না দেওয়া থাকে, অর্থাৎ সাবজেক্টটা যদি উল্লেখ করা মানে ডর, যে করবে কাজটা, যে করছে, এটা যদি না থাকে, আমরা একটা যৌক্তিক ডর এনে বসিয়ে সেটাকে কি করব? অ্যাক্টিভে রূপান্তর করব, মনে আছে? ঠিক আছে। এরপর নো আদার থিংস ইজ অ্যাজ ইন্টারেস্টিং অ্যাজ রিডিং বুক, নো আদার থিংস, কোনো কিছুই অ্যাজ ইন্টারেস্টিং অ্যাজ রিডিং বুক, অর্থাৎ বই পড়ার মতো কি নয়, এতটা ইন্টারেস্টিং নয়। মানে কোনো কিছুই বই পড়ার মতো কি নয়, ইন্টারেস্টিং নয়। তার মানে বই পড়াটা হচ্ছে অধিক ইন্টারেস্টিং, আমরা বলতে পারি না? তাহলে আমরা কম্পারেটিভ করবো, কম্পারেটিভ মানে তুলনা করা। তাহলে অ্যাজের পর অংশটা আমরা প্রথমে নিয়ে আসবো। কম্পারেটিভ করতে গেলে নো আদার দিয়ে শুরু হলে আমরা কোনটা নিয়ে আসবো প্রথমে? অ্যাজের পর অংশটা, অ্যাজের পরে যে সাবজেক্ট আছে সেটা। তাহলে রিডিং বুক, রিডিং, বুক, রিডিং বুক, বুক, বুকস, রিডিং বুকস বুকস ইজ, কি দেব? রিডিং বুকস ইজ ইজ মোর ইন্টারেস্টিং। মোর ইন্টারেস্টিং, কম্পারেটিভ মানে ইন্টারেস্টিং এর কম্পারেটিভ ফর্ম মোর না, মোর ইন্টারেস্টিং, মোর ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্টিং নাকি? ইন্টারেস্টিং দেন নিয়ে আসতে হবে নাকি? দেন নো আদার থাকলে এনি আদার, এনি আদার, দেন এনি আদার থিংস, দেন এনি আদার থিংস, অর্থাৎ অন্য যে কোনো কিছুর সে বই পড়া অধিক ইন্টারেস্টিং, অর্থাৎ রিডিং বুক ইজ মোর ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার থিংস, অন্য যে কোনো কিছুর সেই বই পড়াটা কি অধিক ইন্টারেস্টিং, অর্থাৎ অর্থ ঠিক রাখতে হবে। যেমন নো আদার থিংস ইজ অ্যাজ ইন্টারেস্টিং অ্যাজ রিডিং বুক, অর্থাৎ বই পড়ার মতো আর কোনো কিছু এতটা কি নয়, ইন্টারেস্টিং নয়। তো অর্থ ঠিক রেখে কম্পারেটিভ করবো আমরা। তাহলে রিডিং বুক ইজ মোর ইন্টারেস্টিং, বই পড়াটা অধিক ইন্টারেস্টিং দ্যান এনি আদার থিংস, অন্য যে কোনো কিছুর সেই কম্পারেটিভ মানে দ্যান নিয়ে আসতে হবে। আন্ডারস্টুড? ওকে, নাও আই উড লাইক টু গো নেক্সট। সিম্পল, যেমন হোয়েন ইউ রিড বুক, যখন আমরা বই পড়ি, উই ডিসকভার নিউ ওয়ার্ল্ড, আমরা নতুন জগৎ আবিষ্কার করি। তাহলে আমরা বই পড়ার মাধ্যমে আমরা নতুন জগৎ আবিষ্কার করি। আমরা এভাবে লিখতে পারি না, বাই রিডিং বুক, বাই রিডিং বুক, বাই রিডিং, সিম্পল করবো, বাই রিডিং, বাই রিডিং বুক, কমা উই ডিসকভার, ডিসকভার মানে কি আবিষ্কার করা, ডিসকভার নিউ নিউ ওয়ার্ল্ড, নিউ ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে, নিউ ওয়ার্ল্ড, বই পড়ার মাধ্যমে আমরা নতুন নতুন জগৎ আবিষ্কার করতে পারি। বিকজ, কারণ কীভাবে, হাউ উই ক্যান ডিসকভার নিউ ওয়ার্ল্ড, কারণ বইয়ের মধ্যে নতুন নতুন জ্ঞান আছে, নতুন নতুন তথ্য আছে, আর অনেক কিছু যেগুলো আমরা মানে জানি না, বইয়ের মাধ্যমে আমরা সেগুলো জানতে পারি। সেজন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, বই পড়তে হবে। আন্ডারস্টুড? ওকে, নাও নেক্সট, ভেরি ফিউ ফ্রেন্ডস আর অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ গুড বুক, ভেরি ফিউ ফ্রেন্ডস আর অ্যাজ গ্রেট, খুব কম বন্ধু আছে ভালো বইয়ের মতো, খুব কম বন্ধু আছে, বন্ধু মানে বেশি নাই, মানে বইটা যতটা ভালো বন্ধু, খুব কম বন্ধু তুমি পাইবা বইয়ের, একটা ভালো বইয়ের মতো, ঠিক আছে না, ভালো বইগুলো। তাহলে আমরা কি লিখবো, এটা সুপারলেটিভ করব। সুপারলেটিভ করার সময় আমরা যদি ভেরি ফিউ দিয়ে শুরু হয়, আমরা লাস্টেরটা প্রথমে নিব, এ গুড বুক, কি লিখবো, এ গুড বুক,
ওয়ান অফ দ্য দিয়ে করবো, যদি ভেরি ফিউ থাকে ওয়ান অফ দ্য, ভার্ব দিব প্রথমে ইজ, এ গুড বুক ইজ ওয়ান অফ দ্য, ওয়ান of the অফ দ্য, ঠিক আছে, গ্রেটেস্ট, ওয়ান অফ দ্য greatest গ্রেটেস্ট, এদিকে দিই গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ড, সুপারলেটিভ গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ডস, ভেরি ফিউটা উঠে যাবে, গ্রেটেস্ট friends ফ্রেন্ডস, হ্যাঁ Great- আর কিছু নাই তো, no, friends, greatest friends. ফ্রেন্ডস, এ গুড বুক ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ফ্রেন্ডস, আর তো কিছু নাই। অর্থাৎ একটা ভালো বই হচ্ছে মানে অনেকগুলো বইয়ের মধ্যে অনেকগুলো বন্ধুর মধ্যে অন্যতম, অন্যতম। আন্ডারস্টুড। Yes, I Yes, sir. অর্থাৎ এই ফ্রেন্ড মে লিভ ইউ এনি টাইম, যে কোনো বন্ধু তোমার যে কোনো সময় ছেড়ে যেতে পারে। ছেড়ে যেতে হবে, বাট বউ অলওয়েজ স্টে ইউর সাইড, বই সবসময় কি থাকে তোমার পাশেই থাকবে, আন্ডারস্টুড। Yes, yes sir In this way, if you practice every day minimum one model question, okay, you can learn this changing sentence very easily. অর্থাৎ তোমরা কি চেঞ্জিং সেন্টেন্সটা খুব সহজেই কি আয়ত্ত করতে পারো, শিখতে পারো। কিন্তু তুমি যদি মনে করো আমি অনেক রুল জানি, আমি অনেক কিছু পারি, আমি অনেক রুলে আমি হাফেজ হয়ে গেছি, কিন্তু বাট ইউ ডোন্ট প্র্যাকটিস রেগুলারলি, তুমি কি করো না, প্র্যাকটিস করো না। যেমন তুমি অনেক রুল জানো, আমি জানি তুমি অনেক রুল শিখছো, তুমি শিখছো, বা অনেক সময় জিজ্ঞেস করলো তোমরা রুলগুলো পারো, বাট এখন কি করো না, যে এই জন্যই কি ভুলে গেছো। এখন কি করতে হবে আমাকে, practice more and more. প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, Perfect. ইউ নো, Yes. প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। অর্থাৎ প্র্যাকটিস মানুষকে কি করে, পারফেক্ট করে নাকি। সো ইউ মাস্ট প্র্যাকটিস, প্রমিস, উইল ইউ প্র্যাকটিস এভরিডে। Yes. yes Okay, thank you very much. Okay, and I will take another class and see you again. Till then, Allah Hafiz. Bye bye. Okay, Allah Hafiz.